गुड मॉर्निंग पिला माने ओडिया स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुछि। नुआ करी चैनल टी को आसीथिले वीडियो टी को लाइक और चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। आज आमे आलोचना करिबा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर धूली विषयर सारांश और तार समस्त क्वेश्चन आंसर मध्य करिबा। सेथिपई केही भी वीडियो टी स्किप न करी वीडियो टी को शेष जाए देखंतु। विषयटीर ना हेउछि धूली। एहार लेखिका हेउछन्ति नारी कवि विद्युत प्रभा देवी। धूली कविताटी विद्युत प्रभा देवी मरीचिका संकलनरू आसीअछि। एबे आमे विषयटी को बहुत संक्षिप्त रे जानिबा और तापर समस्त क्वेश्चन आंसर करिबा। आकाश तले धूली कणा मु विश्व अति सान, जीवने मोर नाही तो केबे ता साथे अभिमान। जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते, निर्विकारे तथापि मुही पड़िछि धरा पथे। जगते मोर कि जाए आसे दुखे अबा सुखे, एतिके जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके। वाक्यहीन निस्व मुही भरसाहीन चिर, सकल चाप नेबारे सही दक्ष ए मोर शिर। सृष्टि दिनु देखुची बसी सकल अभिजान, आकाश तले धूलिकणा मु विश्व अति सान। धूलिकणाटी आकाश तले रहिछि, से पृथ्वी रे अति सान अटे। तार जीवन रे काहा साथे केबे अभिमान रखी नाई। से केबे काहा साथे भूल बुझामणा अभिमान रखी नाई। छोट बेलुठी पिला माने जानिथिबो, छोट बेलु आमे धूली सह खेलुचे बुलुचे तारे ऊपर चढ़ुचे, से केबे भी आमो किछि कहिछि कि प्रत्येक जीवजंतुंकर पाद ता उपरे पड़ी पीड़ा होइथाए। हेले से सबुकु धूली सेमिति सबुकु धूली विकारहीन भावरे सही नै ही ए पृथ्वी रे पड़िछि। जगतर दुख सुखरे ताकू किछि लोड़ा नाई। मात्र विश्वर प्रत्येक जीव ता देहरे मिसी थांती। से कथाटा जानिछि। से कथा कहि पारे नाही किंतु सबु जानि पारे। आउ हमर खेल बुला तापर आमे जेते जहा अळी अझट करू से सेमिति सबु देखु थाए। तार केही हेले भरोसा नाही। सबु बेले से निस्व अटे, सबु बेले से एकुटिया। तथापि सबु प्रकार चाप को सही नेबा पई तार दक्ष अछि। सृष्टिर आरंभरू धूली आम सह जड़ित। से सबुटु प्रत्येकटी प्रति क्षणर कथा आम सह मिसी देखे। आउ आकाश तले सेमिति अति सान हेई रहिबाकू से बहुत भल पाए। पिला माने बहुत शॉर्ट रे सारिबाकू पड़िबो। क्वेश्चन आंसर एबे आमे करिबा। एबे आमे धूली कवितार समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क नंबर देइछि प्रश्न, धूलिकणा निजको कोन बोली कहुछि। धूलिकणा एही विश्वरे अति सान बोली निजको कहुछि। धूली को केउ मानक पाद पीड़ा दिए। धूली को जीवजंतु मानकर पाद पीड़ा दिए। धूली किभली भावरे पृथ्वी उपरे पड़ी रहिछि। धूली समस्तंकर पादर पीड़ा सही निर्विकाररे धरा पथरे पड़ी रहिछि। घ नंबर, विश्व जीवंक विषय धूली कौन कहिछि। विश्वर प्रत्येक जीव शेषरे धूलीर देहरे मिसी थांती बोली धूली कहिछि। 1 नंबर, सृष्टिर आरंभ दिनरू धूलिकणा कौन देखुछि। सृष्टिर आरंभ दिनरू धूलिकणा बसी रही समस्त अभियान को देखुछि। 2 नंबर क, तले दिआइथिबा प्रश्नर उत्तर लेख। धूलिकणा निजको अति सान मणिबार कारण कौन। धूलिकणार आगरे एक सीमाहीन अनंत आकाश रहिछि। एते बड़ विराट पृथ्वी अछि। पृथ्वी रे अनेक बड़ बड़ जीवजंतु रहिछन्ति। सेमानंकर तुलनारे धूलिकणा निजको अति सान बोली विचार करिछि। ख नंबर, निर्विकार भावरे धूलिकणा कौन सहे। प्रतिदिन ए धरा पृष्ठरे केते जे जीवजंतु आतजात हुअन्ति तार सीमा नाही। सेही जीवजंतु मानकर पादर आघात धूलिकणा उपरे पड़ी थाए। हेले से सेही कष्ट को निर्विकार भावरे सही थाए। ग नंबर, केउ कथा धूलिकणा भल भावरे जाने। ए जगतरे काहार केते दुख बा सुख अछि, सेथिरे धूलिकणा आदौ मुंड खेलाए नाही। बरं मृत्यु परे विश्वर प्रत्येक जीव तारी देहरे मिसी जाती एक कथा से भल भावरे जानिछि। घ नंबर, धूलिकणा काहींकी निजर मथा को दक्ष बोली कहिछि। धूलिकणा
କାହିଁକି ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି? ଧୂଳିକଣା ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ନିଃସ୍ୱ ଅଟେ। ଚିରଦିନ ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାପ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଚାପକୁ ସେ ନିଜର ମଥାରେ ସହିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ପଦର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କିଛି ଅଂଶ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୋହି। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୋହି ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଖ ନମ୍ବର, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦେଇଛି। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଗ ନମ୍ବର, ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ମଝିରେ କ'ଣ ପୂରଣ ହବ? ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। 4 ନମ୍ବର, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ଜୀବନେ ... ଅଭିମାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ଧୂଳି କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଧୂଳି କିପରି ଅହଙ୍କାର କରି ଜାଣିନାହିଁ ତାହା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନ ଧୂଳିକଣା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼। ମହାକାଶର ଅନନ୍ତ ସୀମା ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅନନ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କାହା ସହିତ ଗର୍ବ କରିବାର ଜାଣିନାହିଁ। ବରଂ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶାଳତାକୁ ସେ ପରଖି ଚାଲିଛି। ତାର ଜୀବନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ତାର ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ... ମତେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣା କିପରି ନିଜର ମଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନେଉଛି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥଟିଏ। ତା ଆଗରେ ବିଶାଳ ଆକାଶ ରହିଛି। ଆଉ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଧୂଳିକଣା ଆପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱକୁ ଆକଳନ କରିଛି। କାହା ସହିତ ତାର ଅମେଳ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆତଯାତ ହୁଅନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ସେହି ପଦାଘାତକୁ ନିର୍ବିକାରରେ ସହିନିଏ। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶୁଳ ଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦପାତକୁ ସହି ସହି ପଡ଼ି ରହିଛି ଓ ନିଜର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେ ଯାହାର ଆଘାତ ଆସୁ ଆମେ ଧୂଳିକଣା ପରି ସହିନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ଏକଥା ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତେ ମୋର କିଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଜଗତେ ... ସୁଖେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣା କିପରି କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀଦାର ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ଆକାରରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ତାର ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ପଦାଘାତକୁ ନିର୍ବିକାରରେ ସହି ନେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କେତେ ଜୀବ ନିଜର ପାଦରେ ଧୂଳିକଣାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସହି ନେଉଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲା ବା କିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ସେସବୁ କଥାରେ ଧୂଳିକଣା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ। ତାର ସେସବୁରୁ କିଛି ତାକୁ ମିଳି ନଥାଏ।
ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ନିଜ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା ଶେଷ କରି ପରିଶେଷରେ ତାହାରି ବୁକୁରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଶେଷରେ ତା ସହିତ ଧୂଳିକଣା ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋର ଶିର। ସକଳ ... ମୋ ଶିର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଜଗତର ସବୁ ଚାପକୁ ଆପଣା ମଥାରେ ସହି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନଟିଏ। ତଥାପି ତା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ବରଂ ନିର୍ବିକାରରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପଦାଘାତକୁ ସେ ସହି ନେଉଛି। ନିର୍ବିକାରରେ ଏ ଧରାପଥରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ବିଶ୍ୱଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ସହିତ ମିଶି ପରିଶେଷରେ ଧୂଳି ହୋଇଯିବେ ଏହି ନିରାଟ ସତ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ତାର ପାଟି ଫିଟେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମନର ତଳର କଥାକୁ କାହାରି ଆଗରେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏକା ଏକା ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚାପକୁ ସହି ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ତାର ଦକ୍ଷ ଶିର ପୃଥ୍ୱୀର ସକଳ ଚାପକୁ ସହିବାରେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସହନଶୀଳତ୍ୱକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଆକାଶ ... ଅତି ସାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣାର ଆକାର ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତା ଉପରେ ରହିଥିବା ନୀଳ ଆକାଶ ଯେପରି ବିରାଟ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିରାଟ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣା ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼। ହେଲେ ସାନ ବୋଲି ତା ମନରେ ହୀନମାନ୍ୟତା ଭାବ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ସେ ମାନ ଅଭିମାନ କରି ଜାଣିନାହିଁ। ବରଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ସେ ସେହିପରି ବସି ରହି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦର ପୀଡ଼ାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହି ନେଉଛି। କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗି ହେଉନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଚାପକୁ ସେ ନିଜର ମଥାରେ ସହି ନେଉଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ଅତି ସାନ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରଳାର୍ଥ ସରିଗଲା ଏଠି। 5 ନମ୍ବର, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଜୀବନ, ଧରା, ଜନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱ, ଦକ୍ଷ। ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଧରା। ଧରା ଅର୍ଥ ଧରିତ୍ରୀ। ଜନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ। ନିଃସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର। ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଉତ୍ତର, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଖ ନମ୍ବରଟା ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ଗ ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର। ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ ଓ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ସର୍ବଦା ମୋର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋର ଶିର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପକୁ ସହି ନେବାରେ ମୋର ମଥା ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର କରି ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ
कर। आमे प्रथमे क स्तंभर अर्थ को सहित ख स्तंभर लिखिदबा ख स्तंभर अर्थ आउ तापरे क स्तंभर जो देइछि चारटा तार वाक्य गठन करिबा। क स्तंभर देइछि चिर शिर जगत निस्व। ख स्तंभर देइछि जाहार किछि नाही दुनिया सर्वदा मुंड आकाश। चिर अर्थ सर्वदा शिर हेउछि मुंड जगत होउछि दुनिया निस्व अर्थ जाहार किछि नाही। सरला तो देथिला क स्तंभर थिबा शब्दर अर्थ ख स्तंभर बाहर करी लेखिबा और क स्तंभर प्रत्येक शब्द को नै गोटे लेखा वाक्य गठन करिबा। प्रथम वाक्य गठन करिबा चिर से चिरकाल दुखी अटे। तापर देछि शिर मोर शिर रे पीड़ा हेउछि। जगत ए जगत रे किछि चिरस्थायी नुहे। निस्व हरिहर निस्व भावरे जीवन कटाउछि। एठारे आमर समस्त प्रश्न उत्तर पर्याय सरी जाइछि। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ गोटे सुंदर कमेंट मध्य करि देबे। आपनकर गोटे लाइक हमकु आगो को बढ़िबा को प्रेरणा दब। रहुछि भिडियोटी शेष जाय देखिथिबारु धन्यवाद।